हाँ जी। हाँ जी देवी और सज्जनों, किवें हो सारे? ठीक हो जी? सो पेपर जिहड़ा तुहाडा रीट मेन्स पंजाबी दा हो चुक्या जी अज। तो उम्मीद तो वैसे यही है कि तुसी वधिया ही कीता होना पेपर। वैसे कुछ ज़्यादा ज़रूरत तो ज़्यादा सौखा पेपर आया सीगा। वैसे तो मैं तो यही मतलब सोचदा सीगा भी दरम्याने जे लेवल का आवे पेपर तो चंगी गल है ना, भी जिहदे नाल SST ते पंजाबी वाले स्टूडेंट है जिहड़े वो थोड़ा जिहा अड अड हो जाण है ना। पर ऐसा हो नहीं सकिया। चलो खैर कोई नहीं, यदी मतलब पेपर चूज़ करना ये तो पेपर जिहड़ा कराउंदा है जिन्हें कराया उन्होंने दे है ना अख्तियार हुंदा है, उन्होंने दे हत्थ वस हुंदा है। तो जिवें तुहानूं पता ही है भी पेपर की आंसर की बनाउण तो पहला मैं थोड़े जे मेरे तो जिहड़े मतलब ज़्यादा नॉलेज रखण वाले है जिहड़े मेरे तो पहलां दे जिहड़े जिन्हां कोल एक्सपीरीएंस है पंजाबी दा है ना, तो जिवें कुलदीप सिंह जी लैक्चरर साहब है जिहड़े मलकाना कलां तो, मेरी उन्हां नाल भी गल हो रही सी ते उन्हां नूं भी कोई मतलब वो अंदरों हुंदी है ना जिहड़ी संतुष्टि वो नहीं मतलब आई। तो मैनू भी इस गल का फील होया, मैं क्या यार पेपर है जिहड़ा इहदा लेवल मैनू चंगा नहीं लग्या कुछ। चलो खैर ठीक है, जिवें दा भी है पेपर मैं एक बार इहदी आंसर की मैं बनाई है दी। सो मैं लवाउना है तुहानूं सारिआं नूं आंसर की एक बार लगा दिना, तुसीं चैक कर लेना। तो बाकी जिहड़ी कोई मैरिट है कोई यह गल्लां है ये बई बाद दीआं गल्लां है ना। एक बार तुसीं आंसर अपने चैक कर लेने हैं ढंग नाल। तो बाकी ठीक है, हौसला रखना वड्डी गल यह है, कोई दिक्कत नहीं। सो ये इस मौके तो SST वाले तो पंजाबी वाले लगभग बराबर जे लिया के खड़ाते इस पेपर ने, क्योंकि जिन्हां दा सबजैक्ट SST बनता सी उन्हां दा लगभग पंजाबी भी बनता ही सीगा। तो भी उन्होंने है ना आपदे SST की जिन्हां ने मतलब फुल तैयारी की सी, पंजाबी दे विच उन्हां नूं कोई बहुती तैयारी करन दी लोड़ नहीं पई। जिहड़े हिसाब नाल एक एड्डा सोहना सिलेबस जिहड़ा मतलब कीता सीगा, सिलेबस बहुत वधिया सीगा। सिलेबस के अनुसार मतलब नहीं चलिया गया, वो गल मतलब बनी नहीं। सो कुछ देखते हैं जी, जिवें एक प्रश्न है कि किसी लेखक द्वारा, एक गल होर तुहानूं पहला दस दिना मैं इहदे विच्चों प्रश्न तुहाडे उत्तर लवाउण तो पहला, जे कोई डाउटफुल मैं लवा देवां मान लो, जां मैं इहदे विच्चों कोई नहीं लवा सकिया, उहदा आंसर तुसी लगातार इस वीडियो के थल्ले जिहड़े कमेंट्स आ वो चैक करते रहना। मैं अपने चैनल संतवीर सर के नाम तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कमेंट कर दूंगा भी ਇਹਦਾ उत्तर आ है, वो तुसी चैक करते रहना, ठीक है भाई। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਥੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਵਾਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ मतलब ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, तो उस सोर्स के हिसाब नाल मैं वो प्रश्न दुबारे वो शब्दावली लिख के पा दूँगा, वह सही उत्तर कमेंट्स दे विच पा दूँगा, ठीक है। ये गल ध्यान च रखनी है, तुसीं वारी वारी उन्होंने लैके तो डाउटफुल च नहीं होना गा, परेशान नहीं होना गा, ठीक है। किसी लेखक द्वारा लिखी अपनी जीवनी नूं क्या की कहा जाता है? अपनी जीवनी नूं तो बई स्वै जीवनी कहा जाता है ना। अपनी खुद की लिखी हुई जिहड़ी जीवनी होवे उसनूं स्वै जीवनी कहा जाता है। सो ठीक है भी ये तो तुसीं लाता होना, सौखा ही है तो है ना। सो स्वै जीवनी इहदा सही उत्तर है। अगे अगला प्रश्न है कि लिपि कदों होंद विच आई? भाषा दे नाल, भाषा तो बाद कोई भी ठीक नहीं, जां भाषा तो पहला। लिपि है जिहड़ी ना तो भाषा के नाल ही होंद चाहिए ना भाषा तो पहला। लिपि की निजात भाषा तो बहुत बाद विच कीती गई है। बी नंबर ऑप्शन इहदा सही है। अगला प्रश्न, हेठ लिखे शब्दों विचों शुद्ध शब्द जोड़ वाला किहड़ा शब्द है? जिहड़े स्टूडेंट ने मेरी गल नूं फॉलो किया, मैं कहा सी भी इन्हां दे रूल्स तुसीं पढ़ने हैं। उदाहरण ठीक है, वधिया गल है, पर जे तुसीं रूल्स पढ़ के ना जिन्होंने इहदे पिछे कंसैप्ट क्लीयर है उहदा प्रश्न कदे भी गलत नहीं हुंदा। कंसैप्ट वाला सीगा, हेठ लिखे शब्दों विचों शुद्ध शब्द जोड़, सेहत, सेहत, सहेहत या सेहत। सो आया जिहड़ा आ शब्द जोड़ नहीं बनता। बोलण दे विच आ है सेहत, जदों बोलण दे विच हाहे तो पहले अखर ते बोलण दे विच आपां लां बोलीए, रूल की कहंदा, तो उस लां नूं हटा के उस दी थां ते सिहारी लाउणी है लिखण वेले। बोलण वेले जदों आपां लां बोलदे आ हाए तो पहले अखर ते वो लां लिखण दे विच लां नहीं लिखणीगी, जदों उहनूं लिखना है तो उसनूं सिहारी दे विच तब्दील करना है। सही शब्द जोड़ा जिहड़ा सेहत है, ठीक है भाई। किवें लगी गल तुहानूं? रूल है इहदे पिछे, नियम दे अनुसार है। पंजाबी वाक की तरतीब है, पेपर बनाने वाले आ प्रश्न छड्ड दो, हुण तुहाडे अगे हत्थ जोड़ते हैं। पंजाबी वाक की तरतीब करता कर्म किरिया। सो ठीक है जी, करता किरिया कर्म नहीं गा, आ इंग्लिश का वाक हुंदा है ना, इस तरह का
ਕਿਰਿਆ ਕਰਤਾ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿਰਿਆ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਆਕਰਣ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 72 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, शुद्ध शब्द जोड़ चोण। अच्छा, शुद्ध शब्द जोड़ चुनो। दोपहर, दोपहर, दोपहर या दोपहर आया जी, दोपहर, दोपहर। ठीक है भाई, आता नहीं लाता किसी ने, जिन्हें आ लाता उन्होंने सभा वधाइयां, तो जिन्हें आह लाता तो उन्हें तो सही किया। शुद्ध शब्द जोड़ सी नंबर ऑप्शन तुहाडा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, नेकी का विरोधार्थक शब्द किहड़ा है? बदी, आस्तिक, नास्तिक, भलाई। नेकी का विरोधी शब्द आ, भलाई तो नेकी का समानार्थी है, इस करके नेकी का विरोधी शब्द बदी है। बई कॉमन है तो प्रश्न। अगला, जो देश नूं धोखा देवे उसनूं आखदे हन। उम्मीद है तुसीं आ प्रश्न ध्यान नाल पढ़ के लाया होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जो देश नूं धोखा देवे, वैसे तो जे हुंदा भी जो धोखा देवे उहनूं आपां धोखेबाजी कहने हैं, पर इत्थे क्या भी जो देश नूं धोखा देवे, जिहड़ा बंदा देश नूं धोखा दिंदा है उसनूं गद्दार कहा जाता है। सो ठीक है, उहनूं धोखेबाज नहीं कहा जाता, उहदे वास्ते गद्दार शब्द है। ये याद रखना भाई तुसीं। 74 का बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, सच्चाई शब्द नाम की किहड़ी किस्म है? खास, वस्तवाचक, भाववाचक, आमवाचक। आम नाम, आमवाचक नहीं आम नाम। ये 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है भाववाचक है। सच्चाई एक भाववाचक है। ठीक है भाई, उस तो बाद अगला प्रश्न कहता, अंदर होवे सच अखाण नूं पूरा करो। भी अंदर होवे सच सारिਆਂ ਨੂੰ दसण की लोड़ ही नहीं, सारिਆਂ ਨੂੰ अंदर सच है तो दिखता है। झूठ बोलण तो बच नहीं तो कोठे चढ़ के नच। वैसे ना ये कई बनते हैं, ये अखाण है जो कई रूपों च वरत्या जाता है। आखे अंदर होवे सच तो नंगा हो के नच, ये भी बनता है। तो ये भी है भी अंदर होवे सच तो कोठे चढ़ के नच। चढ़ाया लिखिया, चढ़ाया कोठे चढ़ के नच, हाँ पैर चाऊगा। पेपर दे विच मिसटेक है भाई। ठीक है, गलतियां ये बहुत ज़्यादा। सो ये 76 नंबर का सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन है। अगला, सूखम का समानार्थी शब्द है। मोटा, सख्त, टेढ़ा ये तो नहीं बनते। सो सूखम का समानार्थी नाजुक बनता। ठीक है भाई। हाँ, अगला प्रश्न कि वाक किस नूं कहिंदे हन? निरार्थक शब्दों के समूह नूं, अनुनासक शब्द अखरां के समूह नूं, लगा उतरे लगाखरां के समूह नूं, जां सार्थक शब्दों के समूह नूं। वाक सार्थक शब्दों के समूह नूं कहिंदे। डी नंबर ऑप्शन सही ला लियो। अदक वाला ठीक शब्द किहड़ा है? बस मैं जिवें तुहानूं दस्सिया सी भी इहदे पिछे कंसैप्ट जे तुहाडे क्लीयर है तो तुसीं प्रश्न गलत नहीं करोगे कदे भी। देखो कितनी बार तुहानूं उदाहरण दे विच मैं दसदा रहा। अदक वाला ठीक शब्द आ नहींगा बाई, तकड़ी आ तो तकड़ी बनता, आ भी नहीं बनता तकड़ी, आ भी नहीं बनता। दो अदक वाला इहदे विचों आ बनता तकड़ी। देखो आह किवें बनता है? अदक का रूल यह कहता है भी जेड़े अखर नूं तुसीं मतलब दूरा करके बोलना होवे, जेड़े शब्द दे विच जेड़े अखर नूं दूरा करके बोलना होवे, अदक उस तो पहले अखर ते आउंदा है। हुण इहदे विच आपां दूरा करके किहनूं बोलना? कै नूं। उदाहरण वास्ते आपां जे हिंदी च लिखना हुंदा इहनूं तां आपां इस तरह लिखना सी इहनूं तकड़ी। आ देखो मतलब आपां कै नूं दूरा बोलना है। कै नूं दूरा बोलना है जदों, हुण मैं पंजाबी च लिख देना इहनूं, जदों आपां कै नूं दूरा करके बोलना, इत्थों पता लगी जाता है ना भी कै नूं दूरा करके बोलना, तो उस कै दे उपर अदक नहीं लगूगा। कै तो पहले अखर दे उपर अदक लगूगा, तै दे उपर। तकड़ी सही उत्तर है जिहड़ा बी नंबर ऑप्शन है 79 का। जिन्हें ए किया है बई उन्होंने बधाइयां, जिन्हें 79 नंबर बी किया वो सही है। ठीक है भाई, तकड़ी 79 का बी नंबर सही आऊगा। माझी की है भाई? माझी उपभाषा, इलाका, प्रांत, भाषा।
ਇਹ ਮਾਝੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ। ਮਾਝੀ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਾਝੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਈ, ਮਾਝੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਾਝੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਝਾ, ਤੇ ਮਾਝਾ ਬਈ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਮਾਝਾ ਮਤਲਬ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮਾਝੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਝੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਧੇਯ, ਖਾਸ ਨਾਮ, ਕਿਰਿਆ ਰੂਪ, ਉਦੇਸ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਸ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਮ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਆਮ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਦ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 81 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਵਾਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਹ, ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਮੈਵਾਚਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣਦਾ। ਨੰਗੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਸੌਰੀ ਪੈਰ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰੀ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਂਗਾ ਸਾਧੂ ਹੀ ਬਣਾਤੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। 82 ਨੰਬਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਕਿਹੜਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਏ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕੌਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। 83 ਦਾ ਬੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ। 84 ਦਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵਾਲ ਵਾਲ ਬਚਣਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। 84 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬੀ ਹੈ। 85 ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਦੇਸ਼ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਧੇਯ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਉਹ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਇਹ ਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਬਈ? ਸੰਪਰਦਾਨ, ਸੰਬੰਧ, ਅਪਾਦਾਨ, ਸੰਬੋਧਨ। ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਗੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਾਰਕ ਹੈ ਬਈ। 86 ਦਾ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਨਮਦਾਤੀ ਬਾਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। 87ਵੇਂ ਦਾ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੇਠ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੇਠਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਠਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਸੇਠਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੇਠਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਸੇਠੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਸੇਠੂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੇਠਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। 88 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। 88 ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 88 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 89 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੱਸਣਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹੱਸਣਾ ਦਾ ਹੱਸਣ, ਹਸਾਊ, ਹਸਮੁਖ ਜਾਂ ਹੱਸਣੇ। ਤੋ ਹੱਸਣਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਬਈ ਹਸਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਉਹ ਹਸਮੁਖ ਹੈ। ਹਸਮੁਖ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਸਮੁਖ। ਹਸਮੁਖ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਸੁੰਦਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂਗੇ। ਪੈਨ, ਕੁਰਸੀ, ਪੰਜ ਇਹ ਨਹੀਂਗੇ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਵਾਕਾਂ ਦੀ, ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਵਰਣਾਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਰਣ ਜਾਂ ਅੱਖਰ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨੀਆਂ ਵਰਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਧੁਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ ਵਰਣ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 91 ਨੰਬਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰੀ, ਸ਼ਤਰੂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਕਾਤਲ, ਦੁਜੈਲਾ, ਹੰਕਾਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੈਰੀ, ਸ਼ਤਰੂ। 92 ਦਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹ ਰ ਵ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। 93 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੀ, ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ, ਹਾ, ਰਾਰਾ ਤੇ ਵਾਵਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਆ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਗੋਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਭੂਗੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ SS ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। 94 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਭੂਗੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਭੂਗੋਲ ਮਤਲਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਭੂਗੋਲਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੇਤਰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, 95 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨਾ। ਇਹ ਨਾਮੀ, ਗੁੰਮਨਾਮ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਮਸ਼ਹੂਰ। ਨਾਮੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਹੈ, ਗੁੰਮਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਟੱਪਾ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਾਈ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਟੱਪਾ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਨਾ, 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੱਪੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੁਕੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 96 ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੀ ਟੱਪਾ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 97 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ B ਹੈ ਭਾਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈ? ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ, ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਤੇ ਅੰਨਾ ਘੋੜਾ। ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ, ਲੁਕਣ ਮੀਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁਪਨ ਛੁਪਾਈ, ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਪਟੋਲੇ, ਗੀਟੇ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰੱਸਾ ਕੱਸੀ ਤੇ ਗੀਟੇ ਆ ਦੋਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੌਂਚੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ, ਪਿੱਠੂ ਚੌਪੜ, ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਚੌਪੜ ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੁੱਡੀਆਂ, ਪਟੋਲੇ, ਗੀਟੇ, ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁੱਟ 98 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ B ਹੈ। 9ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਠੀਕ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਵੀ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਂਡ ਲਾ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜੇ B ਤੇ C। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਿਓਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ, ਭੈਣ ਘਰ ਭਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਵੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਰਵੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੀ ਪਲਟੀ ਮਰਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਖਾਣ ਦੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ, ਹੁਣ 2 ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋਵੇਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦਾ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਆਹ ਢੁੱਕਦਾ, ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਉਮੀਦ ਆ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਸ ਅਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਵੀ ਝੂਠ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ। ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ, ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣਾ। 100 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ B ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਹਾ ਨਾ ਆਹਾ। 100 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ B ਲਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 101 ਨੰਬਰ, 101 105 ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ, 1 ਮਿੰਟ, 99 100 101। ਹਾਂ, ਨਾਵਲ ਵਿਚਲੀ ਗੋਂਦ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਗੋਂਦ ਜਾਂ ਪਲਾਟ, ਕੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਘਟਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰੀ। ਨਾਵਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਘਟਨਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀ, ਘਟਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨਾਵਲ ਦੇ ਗੋਂਦ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਅਗਰ ਕਾਮਨਲੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ। ਗੋਂਦ ਪਲਾਟ। 102 ਨੰਬਰ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਾਤਾ ਹੁਣ। 102 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਬਾਈ। ਰੌਦਰ ਰਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਭਾਵ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ। ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਈ? ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ। 103 ਦਾ A ਨੰਬਰ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸਹੀ ਹੈ? ਆ ਲੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਦੰਤ ਕਥਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 105 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 105 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜਾ ਛੰਦ ਵਰਣਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਚੌਪਈ, ਦਵਈਆ, ਦੋਹਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਈ? ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿੱਧਾ, ਕਿੱਕਲੀ, ਸੰਮੀ, ਭੰਗੜਾ। ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਕਲੀ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਕਿੱਕਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤਾਂ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਚ ਗਿੱਧਾ ਹੈ ਬਈ। 106 ਨੰਬਰ। ਉਪਮਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ? ਬਿੰਬ, ਛੰਦ, ਅਲੰਕਾਰ, ਪ੍ਰਤੀਕ। ਉਪਮਾ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਬਾਈ। 107 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਸੀ ਹੈ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਜਗਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾ ਜਗਾਉਣੀਆਂ, ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਜਗਾਉਣੀ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਗਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਤੀ ਕਲਾ ਜਗਾਉਣੀ। 108 ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਈ। 109 ਨੰਬਰ ਦਾ B ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਸੀ। ਲੋਰੀ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਲੋਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਰੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 110 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ। 111 ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਲਿਆਓ ਬਈ, ਆਹ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਸੋ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਫਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਕੋਈ ਖਬਰ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 111 ਨੰਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ। 111 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ।
अगला प्रश्न 112 नंबर, बैंत शब्द का की अर्थ है? बैंत किहनूं कहंदे आ? छोटी कविता नूं, दरवाजे नूं, बेअंत नूं जां सोटी नूं? बैंत एक प्रकार की हुंदी है जिहड़ी सोटी हुंदी है, एक छड़ी नूं कहा जाता है ना, बैंत का अर्थ छड़ी भी हुंदा है ना, बैंत। सो वो सोटी है, वो बैंत का शब्द का अर्थ सोटी है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न, सेहरा बन्नण की रस्म किस वल्लों की जाती है? लै बई चक लो प्रश्न, सेहरा बन्नण की रस्म किस वल्लों की जाती है? सेहरा बन्नण की रस्म जिन्हें करनी है वो तो ऑप्शन जी नहीं पाया। सो ठीक है, वैसे तो की है, सेहरा बन्नण की जिहड़ी रस्म है वो भैन वल्लों की जाती है। सेहरा बन्नण की, सुरमा पाउण की रस्म भाभी वल्लों की जाती है, पर ये की है भी सरबाला सरबाला तो नहीं भाई सेहरा बन्नूगा, ना चाचा बन्नूगा ना भरजाई बन्नूगी, ठीक है। हुण एक रहिंदा ऑप्शन मामे वल्लों। वैसे की है भी सेहरा जिहड़ा वो एक प्रथा के अनुसार लिया जाता है, सेहरा जिहड़ा वो नानकिਆਂ वल्लों हुंदा। ये लिखिया हुंदा अक्सर किताबां दे विच कि सेहरा बन्नण की रस्म है जिहड़ी वो भैन अदा करदी है, तो मतलब की है भी उस तो बाद जिहड़े कार विहार है वो मामा करदा है, नाल माँ भी हुंदी, इस तरह लिखिया हुंदा अक्सर किताबां दे विच। सो वैसे तो की है भी भैन वल्लों ही की जाती है ना, पर हुण देखते हैं भी इहदा उत्तर की मन्निया जाता है, एक ही डिलीट होंदा जां की होंदा। तो फिलहाल तुसी उम्मीद है भी तुसीं तां कीता होगा, तो जरूर आह ही कीता होगा सारिਆਂ ने मामे वल्लों, बाकी तो बनते ही नहीं है, भरजाई वल्लों भी नहीं बनता, चाचे वल्लों भी नहीं बनता, सरबाले वल्लों नहीं बनता, तो भैन वल्लों। सेहरा बन्नदी कौन है? भैन बन्नदी हुंदी है ना, पर इत्थे की है भी हुण है नहीं भैन वाला ऑप्शन, तो जरूर तुसी भी ये मामे वल्लों तुसी यही प्रैफर किया होना है ना। सो इहदा एक बार इनू तुसी इस तरह ही बस जिवें दस्सिया तुहानूं उवें कि याद रख लेना। माघी का मेला कित्थों का मशहूर है? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब जां मुक्तसर साहिब? माघी का मेला भाई मुक्तसर साहिब का मशहूर है, ठीक है भाई। आनंदपुर साहिब लिखता, फतेहगढ़ साहिब लिखता, तो अमृतसर ते मुक्तसर के पिछे साहिब लिखण वेले हत्थां नूं कुड़ चल गया सी, ठीक है भाई। सो इस करके नहीं लिखिया, ये भी याद रखना तुसी। अगला प्रश्न, लाड़े दे जन चढ़न समय सुरमा कौन पाउंदी है? लाड़े दे जन चढ़न समय सुरमा, डी नंबर ऑप्शन भाभी पाउंदी है भाई 115 च। लोक खेडां दा सही जुट किहड़ा है? लोक खेडां दा इहदे विच देख लो बई, दंगल, कबड्डी, हाकी, फुटबॉल आ तो नहीं है, लोक लुकण मिट्टी ते कोटला छपाकी, ये दोनों लोक खेडा है, ठीक है भाई। 116 का डी नंबर ऑप्शन सही बनता है, कॉमन है। गुजारा करने लई किसे तो पैसे मंगे जाण समय किहड़ा मुहावरा वरतिया जाता? हथ जोड़ने, हथ हौला करना, हथ बन्नने, हथ अड्डने। हथ अड्डने हुंदा उहदे वास्ते भी गुजारा करने वास्ते किसे तो पैसे मंगने, उहदे वास्ते हथ अड्डने। 117 का सी नंबर ऑप्शन। 118 का, जिथे एक शब्द वख-वख अर्थां विच वार-वार आवे तां किहड़ा अलंकार हुंदा है? किधर गया? ले भी 117 18 आ प्रश्न है जिहड़ा ये बई थोड़ा जा औखा सीगा। 118 नंबर ध्यान ना पढ़ो, इनू की कहंदा है? कहंदा भी जिथे एक शब्द वख-वख अर्थां विच वार-वार आवे तां उत्थे किहड़ा अलंकार हुंदा है? एक शब्द आ रहा है तो एक शब्द वख-वख अर्थां दे विच आ रहा है, उत्थे हुण अनुप्रास ते वक्रोक्ति तां नहीं बनदे। अनुप्रास तां हुंदा भी जिथे मतलब दोहराव होवे है ना, अखरां दा धुनियां दा दोहराव हो जाए, उहनूं कहा जाता। इत्थे तां है नहीं कुछ एवें दा, सो अनुप्रास तां नहीं बनदा, ठीक है। वक्रोक्ति मतलब किसी गल नूं टेढ़े ढंग नाल कहना, उहदे वास्ते आपां वक्रोक्ति अलंकार की वरतों करते हैं, ठीक है। सो ये भी नहीं बनता गा, इत्थे लिखिया होया नहीं है ना कुछ इस तरह का, कोई ऑप्शन च नहीं ना दिता वक्रोक्ति मतलब। हुण रह गए सलेश ते यमक, दोनों दे विचों देखो बहुत बरीकी वाला फर्क है। प्रश्न औखा है। एक शब्द वख-वख अर्थां विच वार-वार आवे तां उस नूं कहा जाता है यमक अलंकार। हुण तुसीं कहोगे सर सलेश क्यों नहीं, यमक अलंकार हुंदा एक शब्द वख-वख अर्थां विच वार-वार आवे। जदों एक शब्द वार-वार आवे ते जिन्नी वार भी आवे उहदे अर्थ वख-वख होण, उहदे वास्ते हुंदा यमक अलंकार। सलेश हुंदा है ना जिहड़ा, उहदे विच शब्द एक ही हुंदा है, उहदे अर्थ अड अड निकलदे आ। उदाहरण दे दिना सलेश अलंकार दी, गुरबाणी दे विच है मोहन तेरे उच्चे मंदिर, इस तरह लिखिया होया है। उहदे विच मोहन शब्द है जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी ने मोहन शब्द वरत्या। हुण की है इतिहासकार है जिहड़े ओह मोहन शब्द की जिहड़ी ओह दो अर्थ करते हैं। वो कहते भी एक तो बाबा मोहन जी
ਇੱਕ ਅਰਥ ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦਾਹਰਣ ਸਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ ਦਾ। ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਲੇਸ਼ ਅਲੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ। ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਵਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇ ਮਤਲਬ 3 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਯਮਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। 118 ਨੰਬਰ ਦਾ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ। 118 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਈਏ 119 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। 119 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ। ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਹ ਥੱਲੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਕਲੀ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਝੂਮਰ ਇਹ ਹੈ ਬਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਖਾੜਾ ਝੂਮਰ ਅੱਡੀ ਟਪਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਕਲੀ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਝੂਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁੱਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿੱਕਲੀ, ਸੰਮੀ, ਬਾਜੀ, ਅਖਾੜਾ, ਝੁੰਮਰ, ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ। 119 ਨੰਬਰ 119 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 119 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਕਲੀ ਗਿੱਧਾ ਤੇ ਝੁੰਮਰ। 120 ਨੰਬਰ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੀ। ਰੇਖਾਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਰੇਖਕ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਅਗਰ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਖਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ 12ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ। 121 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਡੀ ਹੈ। ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਾਇਆ। 122 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। 122 ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 123 ਨੰਬਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਾਠਕ, ਲੇਖਕ, ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਮੰਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ ਮੰਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ 123 ਦਾ। 124 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਮਦਰਦੀ 124ਵੇਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਛੰਦ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਰੜਾ, ਕਵਿਤ, ਦੋਹਰਾ, ਕੋਰੜਾ, ਦੋਹਰਾ, ਚੌਪਈ, ਬੈਂਤ ਤੇ ਦਵਈਆ। 125ਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਆ ਬੈਂਤ ਤੇ ਦਵਈਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। 125 126 ਨੰਬਰ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਾ। ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ। 126 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। 127 ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ, ਰੁਝਾਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ 127 ਦਾ ਬੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ। 128 ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਵਧੇਰੇ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵਧੇਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 128 ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੀ ਨੰਬਰ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼੍ਰਵ ਸਾਧਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ। 129 ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ।
ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ 129 ਦਾ ਡੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ ਕਿਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਡੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। 129 130 ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਕਿਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 130 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਡੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, 130। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 131 ਨੰਬਰ, 131 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ। 132 ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਦਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਸ਼ੁੱਧ ਲਿਖ ਲਾ। ਅਗਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਹ, ਉਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 132 ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਦਾ। 133 ਦਾ ਡੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਕਾਹਤੋਂ? ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 134 135 ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ? ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਘਾਟ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, 135 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੈ 135 ਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗੀ ਅਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਧੇ ਘੋੜੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 70 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੀ ਅਗਰ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ 2 3 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਅਦਰ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਬਈ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਰਿਟ ਮੂਰਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਮੈਰਿਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਕਰਿਓ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਵਾਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੋਜ ਸਰਚ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਪਰ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਧਾਰ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 'ਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।